Hello students, welcome to this lecture. In last lecture we have completed the point that is adaptation. The different organisms are living in different habitat, and to live in that particular habitat the organisms are showing development of some typical characteristic features, and these characteristic features are well known as adaptations. So the desert adaptations, the colder climatic conditions adaptations, and all these different adaptations we have completed in the last lecture. Now in today's lecture we are going to see some important points from this organisms and population topic, and from that population, what is mean by population, the different characteristic features of this population, different attributes of this population, age structure in present in population. All these structures or all these points we have to study related to this population. So in today's lecture we are going to study some parts related to this population. So first of all, what is meant by population here? The individuals live in groups in a well-defined geographical area, sharing or competing for similar resources, potentially interbreeding and forming a population. Means the individuals having same group. So here individuals live in groups in a well-defined geographical area. The individuals living in a particular geographical area and they are having same resources for their completion of life cycle, that is they are sharing the resources or they are competing for these resources, and they are potentially interbreeding in that particular area, in that particular population, and that group is called as a population. ज्याला आपण ह्यूमन पॉप्युलेशन असं जर म्हणलं, मानवाची लोकसंख्या, तर पर्टिक्युलर एरियामध्ये जी मानवाची वस्ती असते, माणूस जो राहत असतो, तो माणूस तिथं राहत असतो टिपिकल एका ठिकाणी, आणि त्याच पद्धतीनं जे काही रिसोर्सेस आहेत, ज्या काही त्याच्या गरजा आहेत, त्या गरजा तो काय करत असतो, शेअर करत असतो एकमेकांशी, आणि काही वेळेला काही गोष्टींसाठी कॉम्पिटिशन सुद्धा तिथं आपल्याला बघायला मिळतं. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियली इंटरब्रीडिंग होतं, रिप्रोडक्शन सुद्धा कॅरी आउट केलं जातं. सच ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इज कॉल्ड ॲज अ पॉप्युलेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन. Now this population ecology is an important area of the ecology because it links ecology to population dynamics, population genetics and population evolution. So this population ecology is very important branch from this ecology point of view, because this is linking the ecology. Ecology means environment, and here this environment is linked to the population dynamics, then genetics and evolution, because when the population is playing important role in the ecology, there may be changes in the population number, population size or population characteristics, then genetical characteristics, and there is arising some new species in that population. So evolution. So these are the three important criteria which are helping the ecology, and therefore population ecology is important related to this ecology point. Now here the population attributes, there are some different characteristics playing important role in the population. So what are those characteristics? And these characteristics are called as the population attributes. So what is consisting of these population attributes? First of all, the basic physical characteristics of the population is the size and density. The basic typical characteristic of this population is population size and population density. Population size means number of individuals in a population, total number of individuals present in a population, that is called as a population size. When the small number is there, that population is called as a smaller population, and the number is large, then that population is called as a larger population. लोकसंख्या आपण त्याला म्हणू शकतो आपल्या बाबतीमध्ये. So this is size. And density, the number of individuals present per unit space in a given time. Density म्हणजे number of individuals in a particular area per unit space per unit time. डेन्सिटी जसं आपण बघतो की शहरी भागामध्ये पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाढलेली आपल्याला बघायला मिळते,
ग्रामीण भागामधली पॉप्युलेशन डेन्सिटी कमी झालेली बघायला मिळते. एका ठराविक एरियामध्ये, ठराविक युनिट स्पेसमध्ये किंवा ठराविक टायमिंगमध्ये किती नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स त्या एरियामध्ये प्रेझेंट आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इथं पॉप्युलेशन डेन्सिटी म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इन सिटी एरिया पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज मोर अँड इन विलेज एरिया पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज लोअर. याच्यावरून आपल्याला कंपॅरिझन करता येऊ शकतं की जास्त लोकसंख्या असेल तर डेन्सिटी जास्त असणार आहे, कमी लोकसंख्या असेल तर डेन्सिटी कमी असणार आहे. ओके, सो हे दोन्ही शब्दाचे अर्थ तुम्हाला कळले असतील. नेक्स्ट हिअर अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉप्युलेशन आर नॅटॅलिटी, मॉर्टॅलिटी, इमिग्रेशन, इमायग्रेशन, एज पिरामिड्स, expanding population, population growth forms and biotic potential. So along with the size and density, the different characteristics are shown by the population are natality, that is called as a birth rate, mortality, that is called as a death rate, immigration, बाहेरून एखादा आपल्या पॉप्युलेशनमध्ये ॲड झाला तर त्याला इमिग्रेशन म्हटलं जातं. इमायग्रेशन, पॉप्युलेशनमधून एखादा बाहेर गेला तर त्याला इमायग्रेशन म्हटलं जातं. देन वेन ग्राफ इज प्लॉटेड रिलेटेड टू पॉप्युलेशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एज पिरामिड. हाऊ दी पॉप्युलेशन इज एक्सपांडिंग, पॉप्युलेशन कशी वाढत चाललेली आहे त्याचा स्टडी इथं केला जातो. देन पॉप्युलेशन ग्रोथ फॉर्म्स, हाऊ दी growth in population is taking place. That graphical representation here is known as a population growth forms and biotic potential. That population is having some potential and that is called as the biotic potential. So these are the different characteristics or different attributes related to this population that we have to see one by one. These different characteristics. ओके, म्हणजे हे आपल्याला सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन बघायचे आहेत. साईज म्हणजे आपल्याला कळलेलं आहे की त्या पॉप्युलेशनमध्ये टोटल संख्या किती आहे त्या इंडिव्हिज्युअलची, त्याला आपण साईज म्हणणार आहे. आणि डेन्सिटी म्हणजे संख्या जास्त असेल तर डेन्सिटी जास्त असणार आहे, संख्या कमी असेल तर डेन्सिटी कमी असणार आहे. त्याच पद्धतीने हे अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. जसं त्या पॉप्युलेशनमध्ये जन्मदर कसा आहे, त्यानंतर मृत्यूदर कसा आहे, बाहेरून कुणी ॲड झालेलं आहे का किंवा पॉप्युलेशन सोडून कुणी बाहेर गेलेलं आहे का, हे सगळ्याचा अभ्यास या पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्समध्ये आपल्याला करायचा आहे. त्याच्या रिलेटेड आपण इन्फॉर्मेशन घेणार आहे. सो फर्स्ट पॉईंट फ्रॉम दिस पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स हिअर इज दी नॅटॅलिटी. नॅटॅलिटी दॅट इज इन मराठी त्याला आपण जन्मदर म्हणतो. इट इज द बर्थ रेट इन ए पॉप्युलेशन. कुठल्याही पॉप्युलेशनमधला बर्थ रेट जो आहे त्याला नॅटॅलिटी असं म्हणलेलं आहे. It has the greatest influence on the population growth. When the birth rate is higher, then that population is showing higher rate in growth. जर नॅटॅलिटी कमी असेल तर पॉप्युलेशनची ग्रोथ कमी होणार आहे, नॅटॅलिटी जास्त असेल तर पॉप्युलेशनची ग्रोथ जास्त होणार आहे. त्यामुळे ग्रेटर इन्फ्लुएन्स जो आहे, जास्त इफेक्ट जो आहे तो या नॅटॅलिटीचा आपल्याला पॉप्युलेशनवरती झालेला बघायला मिळतो. सो नॅटॅलिटी इज बर्थ रेट. We have to remember. Now there are two basic types of this natality: absolute natality and realized natality. दोन basic types आहेत, absolute natality and realized natality. What does it mean? Absolute natality, the number of births under ideal conditions. The number of births under ideal conditions means when there is no competition and there is abundance of resources such as food and shelter, water, etc. No any competition is present, and then how the birth rate is going to be increased up, then that condition is called as a absolute natality. It is under the ideal conditions whether no competition are present and the resources are present in enormous form, that is abundance of resources. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा ह्या सगळ्या गोष्टी असतील आणि अशा कंडिशनमध्ये कॉम्पिटिशन नसताना जो बर्थ रेट आपल्याला बघायला मिळेल, नंबर ऑफ बर्ड्स बघायला मिळतील, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. पण असं होत नाही. सो रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी दॅट मीन्स द नंबर ऑफ बर्ड्स अंडर एन्व्हायरमेंटल प्रेशर्स. मीन्स ज्या काही कंडिशन्स असतील, नॅचरल कंडिशन्स असतील, एन्व्हायरमेंटल प्रेशर्स असतील, एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये जो काही नंबर ऑफ बर्थ आहे त्याला आपण रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी म्हणणार आहे. अँड ऑलवेज हिअर
it must be remembered that absolute natality will be always more than the realized natality. कारण नेहमीच ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटीचा रेट जो आहे तो जास्त असणार आहे. विदाउट कॉम्पिटिशन अँड इन अबंडन्स ऑफ दी रिसोर्सेस दी बर्थ is taking place in the population, that is called as absolute natality. And when the number of births are calculated under the environmental pressures, म्हणजे वातावरणातल्या बदलानुसार जे काही जन्म येत होत असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी म्हणणार, रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी म्हणणार आहे. आणि ह्या दोन्हीच्या कंपॅरिझनमध्ये नेहमी काय असणार आहे, ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी ही जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, natality. Now the second characteristic here, that is the mortality. Mortality, that is called as the death rate of a population. Death rate त्याला आपण मृत्यू दर म्हणणार आहे. So mortality rate or death rate is a measure of the number of deaths in a particular population. एखाद्या पर्टिक्युलर पॉप्युलेशनमध्ये किती मृत्यू झाले हे शोधण्याचं मेजर म्हणजे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, मॉर्टॅलिटी म्हणणार आहे. So mortality rate is typically expressed in deaths per 1000 individuals per year. हे रेट मोजला कसा जातो तर नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिव्हिज्युअल्स पर इयर. एका वर्षामध्ये 1000 इंडिव्हिज्युअल्स पैकी किती जण मृत्यू पावले त्याच्यानुसार काय केलं जातो, डेथ रेट कॅल्क्युलेट केला जातो. इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग बेसिक 2 टाइप्स, दॅट इज ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी अँड रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. So here the number of deaths under ideal conditions, that is with no competition and abundance of resources such as food and water. म्हणजे काय की जसं आपण जन्मदर काढलेला आहे अंडर आयडियल कंडिशन, दॅट इज नो कॉम्पिटिशन अँड फुलफिल रिक्वायर्ड फूड अँड वॉटर इज प्रेझेंट, तसंच काही वेळेला मृत्यूसुद्धा आपल्याला अंडर आयडियल कंडिशनमध्ये झालेला बघायला मिळतो की जिथं कॉम्पिटिशन नाही कोणत्याही प्रकारचं आणि highly available resources are there, that is food and water. Such condition the mortality is called as absolute mortality, and when there are environmental pressures are there then that mortality is called as a realized mortality. बघा दोन्हीमधला फरक लक्षात येतोय का इथं. ॲब्सोल्यूट म्हणजे खरं आणि रिअलाइज्ड म्हणजे प्रत्यक्ष त्या वस्तुस्थितीवरती अवलंबून असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ॲब्सोल्यूटमध्ये कोणत्याही प्रकारचं कॉम्पिटिशन नसणार आहे आणि रिसोर्सेस खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये अवेलेबल असणार आहेत. अशा कंडिशन वेळेला जर मृत्यू झाला तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण, ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी म्हणणार आहे. आणि ज्या वेळेला त्या पर्टिक्युलर वातावरणामध्ये राहत असताना वातावरणामधल्या प्रेशरनुसार जर त्यांचा मृत्यू झाला त्या पॉप्युलेशनमधल्या इंडिव्हिज्युअलचा तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी म्हणणार आहे. हिअर ऑल्सो दी ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी विल बी ऑलवेज लेस दॅन दी रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. इथं मात्र आपल्याला उलटं बघायला मिळतं, ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी ही नेहमी कमी असणार आहे कशापेक्षा, रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटीपेक्षा. जसं आपण नॅटॅलिटीच्या बाबतीमध्ये बघितलं की ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी इज ऑलवेज मोर दॅन दी रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी, तसं इथं उलटं आहे, ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी इज लेस दॅन दी रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. ओके, सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन दी नॅटॅलिटी अँड मॉर्टॅलिटी. नॅटॅलिटी म्हणजे बर्थ रेट लक्षात ठेवायचा आहे, मॉर्टॅलिटी म्हणजे डेथ रेट लक्षात ठेवायचा आहे. बर्थ रेट जो आहे तो 2 पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो, ॲब्सोल्यूट आणि रिअलाइज्ड. ॲब्सोल्यूटमध्ये नो कॉम्पिटिशन अँड हायली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, आणि रिअलाइज्डमध्ये अंडर एन्व्हायरमेंटल प्रेशर्स काय केलेलं आहे, बर्थ रेट कॅल्क्युलेट केला जातो. त्या कॅल्क्युलेशनमध्ये नेहमी ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटीचा जो रेट आहे तो हायर असतो. मॉर्टॅलिटीमध्ये जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला बघायला मिळेल की ॲब्सोल्यूट आणि रिअलाइज्डमध्ये ॲब्सोल्यूटचा लेस आपल्याला रेट बघायला मिळेल दॅन दी रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. ओके, सो हिअर दीज आर द डिफरंट पॉईंट्स रिलेटेड टू दिस कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दॅट इज नॅटॅलिटी अँड मॉर्टॅलिटी. नाउ द नेक्स्ट पॉईंट हिअर इज दी सेक्स रेशो. Sex ratio, it is measured as the ratio of number of individuals of one sex to that of the other sex. एखाद्या पॉप्युलेशनमध्ये एका सेक्सच्या इंडिव्हिज्युअलशी दुसऱ्या सेक्सच्या आपल्याला काय करायचं आहे, प्रपोर्शन बघायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन पॉप्युलेशनमध्ये मेल आणि फिमेल यांच्यामधलं जर प्रपोर्शन आपण काढलं तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण, ह्युमन पॉप्युलेशनमधला सेक्स रेशो म्हणणार आहे.
So here it is measured as the ratio of number of individuals of one sex to the other sex. एका सेक्सचे इंडिव्हिज्युअलशी दुसऱ्या सेक्सचे इंडिव्हिज्युअलशी आपण कंपॅरिझन करणार आहे, त्याला रेशो काढणार आहे, त्याला सेक्स रेशो म्हणणार आहे. The males and females in a ratio 1:1 is generally the most common evolutionary stable strategy. कोणत्याही पॉप्युलेशनमध्ये मेल आणि फिमेल रेशो 1:1 असेल तर त्याला इथे काय म्हणलेलं आहे, मोस्ट कॉमन असेल तर इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी म्हणजे उत्क्रांतीमध्ये स्टॅबिलिटी मिळवण्यासाठी या पृथ्वी तलावावरती त्या इंडिव्हिज्युअलला किंवा त्या स्पेसिसला स्टॅबिलिटी मिळवण्यासाठी आपल्याला हा रेशो 1:1 असणं गरजेचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी ESS. कारण एखादी जरी कमी जास्त संख्या झाली तर पुढं जाऊन भविष्यामध्ये त्या स्पेसिसच्या अस्तित्वासाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. जसं आत्ताच आपण बघितलेलं आहे की ह्युमन पॉप्युलेशनच्या बाबतीमध्ये मागच्या काही अर्धा वर्षामध्ये मुलींची संख्या खूप कमी झालेली होती रिलेटेड टू मेल्स. मुलांच्या मागे मुलींचं प्रमाणही खूप कमी झालेलं होतं आणि त्यामुळं समाजामध्ये एक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता हे केलेली होती, वर्तवलेली होती. परंतु आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये त्याच्यावरती सोल्युशन म्हणून आपल्याला माहीत आहे की बेटी बचाव आणि बेटी पढाओ हे आंदोलन सुरू झालेलं आहे आणि मुलींचा जन्मदर जो आहे तो वाढत निघालेला आहे. पण काही एक काळ असा होता की खूप मुलींची संख्या कमी झालेली होती. असं जर झालं तर समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. ह्युमन पॉप्युलेशनची संख्या जी आहे किंवा पुढचं त्यांचं लाईफ जे आहे ते डिस्टर्ब होऊ शकतं. हे आपल्याला आपल्या बाबतीमध्ये माहीत आहे. तसंच निसर्गामध्ये सुद्धा जे काही प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, त्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा ही स्ट्रॅटेजी इम्पॉर्टंट आहे. मेल आणि फिमेल यांचा रेशो हा नेहमी कसा असला पाहिजे, 1:1 असला पाहिजे, तरच इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी आपल्याला तिथं मेंटेन करता येईल. हा एक पॉईंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. देन द सेक्स रेशो ऑफ पॉप्युलेशन अफेक्ट्स अँड इट इज रेसिप्रोकली अफेक्टेड बाय बर्थ, डेथ, immigration and immigration rates. So this ratio is affected by these points and it is reciprocally affected birth, death, immigration and immigration rates. म्हणजे जन्मदर असेल, मृत्यूदर असेल, पॉप्युलेशनमध्ये एखादा बाहेरून ॲड झाला किंवा आपल्या पॉप्युलेशनमधनं सोडून गेला तर या सर्व गोष्टींचा डायरेक्ट इफेक्ट जो आहे तो त्या सेक्स रेशोवरती होतो. कारण त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये जन्म नेमका कुणाचा झालेला आहे, मुलगा किंवा मुलगी आहे, डेथ झालं तरी कुणाचं झालेलं आहे, बाहेरून आलेला इंडिव्हिज्युअल कोण आहे किंवा आपल्या पॉप्युलेशनमधला जाणारा कोण आहे, ह्या सगळ्याचा परिणाम कशावरती होत असतो तर सेक्स रेशोवरती होत असतो. त्यामुळे त्याही गोष्टी आपल्याला इथं महत्त्वाच्या सांगता येतील. नाव द नेक्स्ट पॉईंट हिअर related to this population, that is the age distribution and age pyramid. In a population, different types of ages we can observe and accordingly the age distribution can be done. एखादी लोकसंख्या घेतली मानवाची तर त्याच्यामध्ये अनेक एजचे लोक आपल्याला बघायला मिळतील. अगदी कमी एज असणारे, मिडल एज असणारे आणि अगदी जास्त एज असणारे. त्याच्यानुसार आपल्याला काय करावं लागेल, एज डिस्ट्रीब्युशन करावं लागेल आणि त्याच्यानुसार ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं तर एज पिरॅमिड तिथं आपल्याला तयार झालेलं बघायला मिळेल. त्याची माहिती आपण या पॉईंटमध्ये घेणार आहे. सो हिअर पॉप्युलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ डिफरंट एजेस. कोणत्याही पॉप्युलेशनमध्ये डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स विथ डिफरंट एजेस आपल्याला बघायला मिळतात. अँड इफ द एज डिस्ट्रीब्युशन इज प्लॉटेड फॉर पॉप्युलेशन द रिझल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ एज पिरॅमिड. म्हणजे डिफरंट एजचे आपण ग्रुप्स केले आणि त्याच्यानुसार आपण जर एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काढलं पॉप्युलेशनचं तर जे स्ट्रक्चर तयार होईल त्याला काय म्हटलं जातं, एज पिरॅमिड म्हटलं जातं. सो हिअर द एंटायर पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इंटू 3 एज ग्रुप्स. पूर्ण जी पॉप्युलेशन आहे ते 3 एज ग्रुपमध्ये आपल्याला डिवाईड करावं लागेल. तर ह्युमन पॉप्युलेशनच्या बाबतीमध्ये आपण बघतोय फर्स्ट आहे प्री रिप्रोडक्टिव्ह एज, जे 0 ते 14 वर्ष वयोगटातली मुलं आणि मुली याच्यामध्ये आपल्याला घेता येतील. प्री रिप्रोडक्टिव्ह एज, कारण इथं आपल्याला रिप्रोडक्शन बघायला मिळणार नाही. आफ्टर प्युबर्टी एज, मिडल जो ग्रुप आहे. रिप्रोडक्टिव्ह एज म्हणलेला आहे 15 to 44, 15 ते 44 वर्षापर्यंतचं जे एज ग्रुप असणारी जी काही माणसं आहेत, स्त्रिया आणि पुरुष, यांचा समावेश या ग्रुपमध्ये आपल्याला करता येतील. आणि लास्ट ग्रुप आहे पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह. रिप्रोडक्शनच्या नंतरचा पिरियड आहे पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह, ज्यामध्ये रिप्रोडक्शन होणार नाही शक्यतो.
45 to 85 प्लस इयर्स म्हणजे 45च्या पुढचे 45 ते 85 आणि त्याचे पुढचे जर असतील तर ते सगळे आपल्याला ह्या ग्रुपमध्ये आपल्याला घेता येतील. असे एज डिस्ट्रीब्युशन इथं केलेलं आहे 3 ग्रुपमध्ये. प्री रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुप आहे, रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुप आहे आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुप आहे. आणि याच्यानुसार जर आपण एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काढलं तर त्याच्यापासून आपल्याला एज पिरॅमिड आपल्याला बघायला मिळेल. तो काय असतो त्याची आपण माहिती घेऊया इथं. सो हिअर दी पॉप्युलेशन साइन, the size of population tells about its status in the habitat. त्या पॉप्युलेशनच्या साईजनुसार त्या एज पिरॅमिडमधली ती पॉप्युलेशन साईज किती आहे, म्हणजे प्री रिप्रोडक्टिव्हची साईज किती आहे, रिप्रोडक्टिव्ह एजची साईज किती आहे आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुपची साईज किती आहे, त्याच्यानुसार आपण त्या हॅबिटॅटचं भवितव्य काय आहे, भविष्यामध्ये त्या पॉप्युलेशनमध्ये वाढ होऊ शकते का, घट होऊ शकते का, कॉन्स्टंट राहू शकते ते पॉप्युलेशन, हे आपल्याला दाखवता येऊ शकते. त्याला पॉप्युलेशन साईज म्हणलेलं आहे. आणि पॉप्युलेशन साईजला पॉप्युलेशन डेन्सिटी आपण म्हणू शकतो, जे एन म्हणून काय केलेलं आहे डिनोट केलं जातं. सो पॉप्युलेशन साईज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड ॲज अ पॉप्युलेशन डेन्सिटी डेसिग्नेटेड टू एन, अँड धिस पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज यूज्ड फॉर measuring the population size, the number of individuals in a population. But in some cases it is not possible to count every individual. So here in some cases it is difficult to determine the population density. In such cases the biomass is more meaningful measure of the population size. जसं आपल्याला माणसांच्या बाबतीमध्ये पॉप्युलेशन मोजता येऊ शकतं, आता मोजलेलं आहे. आपल्याला भारताची लोकसंख्या माहिती आहे की 135 कोटीच्या वर गेलेली आहे, परंतु सर्वच बाबतीमध्ये ही लोकसंख्या मोजता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये आपण बघितली, पक्षी असतील किंवा बाकीचे प्राणी असतील तर त्यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक्झॅक्ट पॉप्युलेशन साईज जी आहे ती कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. मग तिथं वेगळ्या मेथड्स वापरल्या जातात. त्या कोणत्या मेथड्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे. 2 एक्झाम्पल्स बघणार आहे. First example is related to birds. The number of birds or insects caught per trap is good measure of their total population density. एका वेळेला पक्षीच्या जाळं टाकायचं आणि त्या जाळ्यामध्ये किती पक्षी अडकतात, त्या ट्रॅपमध्ये किती पक्षी येतात, त्यांची संख्या मोजल्यानंतर अंदाजे आपल्याला त्या एरियामध्ये किती पक्षी असू शकतील याचा एक आपल्याला अंदाज घेता येऊ शकतो. आणि त्याच्यावरून त्या पक्ष्यांची त्या एरियामधली संख्या आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. कारण पक्षी हे सगळीकडे फिरत असणार आहे, त्यामुळे एक्झॅक्ट संख्या आपल्याला अशी काउंट करता येणार नाही. म्हणून इथं काय वापरलं जातं तर बर्ड्स ऑर इन्सेक्ट्स कॉट पर ट्रॅप. प्रत्येक वेळेला जाळ टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये पक्षी किंवा ते इन्सेक्ट्स किती अडकतात ती संख्या काउंट करून त्याच्यानुसार त्यांच्यामध्ये पॉप्युलेशन डेन्सिटी जी आहे ती आपल्याला तिथे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. की एखाद्या एरियामध्ये 2च पक्षी सापडले तर तिथली पॉप्युलेशन डेन्सिटी कमी आहे म्हणायची, आणि एखाद्या एरियामध्ये तुम्हाला 5-6 पक्षी सापडले तर नक्कीच पॉप्युलेशन डेन्सिटी तिथे काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. अशा पद्धतीने नंबर ऑफ ट्रॅप्स आणि नंबर ऑफ बर्ड्स ऑर इन्सेक्ट्स कलेक्टेड इन दॅट ट्रॅप ह्याचं कॅल्क्युलेशन करून आपण काय करू शकतो, पॉप्युलेशन डेन्सिटी मेजर करू शकतो. अजून एक एक्झाम्पल इथे टायगरच्या बाबतीमध्ये आहे. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets. आता जंगलामध्ये वाघांची संख्या किती आहे हे कसं मोजणं आपल्याला अशक्य आहे, कारण अख्खं जंगल काय फिरून आपण ॲट अ टाईम त्या वाघांची संख्या मोजू शकणार नाही. मग तिथं काय मेथड वापरली जाते वाघांची संख्या, वाघांची जनगणना करण्यासाठी, तर तिथं पग मार्क्स वापरले जातात. म्हणजे वाघांच्या पायांचे ठसे तिथं जमिनीवरती पडलेले असतील ते, किंवा मग फिकल पिलेट्स किंवा त्यांचं जे फिकल मॅटर आहे ते खाली पडलेलं असेल तर ते किती ठिकाणी पडलेलं आहे याच्यानुसार त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. किंवा मग त्यांच्या पायांचे ठसे असतात त्या ठशांच्या सहाय्याने त्यांचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. अशा 2 मेथड इथं वापरल्या जातात, कारण सगळ्याच प्राण्यांसाठी ह्या डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन आपल्याला करता येणं शक्य नसते, तर तिथे ह्या 2 मेथड आपल्याला वापरलेल्या बघायला मिळतात. Okay, so we will stop here. These remaining points we have to study in the next lecture. In today's lecture we have seen what is meant by population, the different characteristics of the population, that is size and density, then what is meant by natality, what is meant by mortality, and the different related points
to these population attributes, what is mean by the sex ratio and the population size, how is calculated for other animals than the human being. माणसामध्ये कॅल्क्युलेशन करणं सोपं आहे, काउंटिंग करणं सोपं आहे, पण अदर बर्ड्स, इन्सेक्ट्स किंवा ॲनिमल्स असतील तर त्यांच्या बाबतीमध्ये कसं मोजायचं हे आपण इथं बघितलेलं आहे. तर आपण आता थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट रिलेटेड पॉईंट्स टू दिस पॉप्युलेशन पॉईंट वी हॅव टू स्टडी. ओके, टिल देन थँक यू.